Hi friends, in this session we'll be talking about sternum, osteology. About sternum, this word is derived from the Greek word sternon. Sternon എന്ന് വെച്ചാൽ ചെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. So since sternum, it is seen in the anterior part of the chest, midline. That is why it got the name sternum. So let me just open the PowerPoint. Sternum, first point, it is the bone that is present in the midline in the anterior part of the thoracic cage. Sternum has got mainly three parts. Three parts. What are the three parts? Very important. When you Vivail, if the examiner gives you sternum, the important points that you should be telling, okay, that I'll be discussing. About mostly, see, for most of the Viva, the examiners are very good that they'll ask you to take one bone and explain, okay. But for internal, sometimes the doctors will select and give the bone. About, see, it's very simple. Sternum anatomy is very simple. You can see, what is sternum? See, you can see this bone here. Yes, that is sternum. Yeah, you can see. Now, before we tell the parts of the sternum, I want you guys to know that sternum directly, എനിക്ക് enlarge ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ picture. See, sternum, it is not directly attached to the ribs. Ribs ആയിട്ട് directly attached അല്ല. See, the ribs, listen carefully, the ribs, they start from the vertebrae. Okay, back in, okay, they start from the vertebrae, they come anterior. Okay, anterior എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും the ribs, they become the costal cartilage. Okay, ഈ costal cartilage ആണ് sternumമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. ഈ സൈഡ്സിൽ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ്സിൽ വാട്ട് ഐ മീൻ ടു സേ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിബ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആണോ? അല്ല. റിബ്സ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയറിൽ വന്നിട്ട് റിബ്സ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ്. ഈ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് ആണ് സ്റ്റേണമായിട്ട് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ഫസ്റ്റ് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പാർട്സ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹൗ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി അനാറ്റമിക്കൽ പൊസിഷൻ. About three major parts of the sternum, it is manubrium sterni. It is black, one second. Yes, so manubrium sterni, then we have got the body of the sternum, then there is a xiphoid process. 1 minute. Okay. About, look here guys, manubrium sterni, I'll just enlarge the picture. Just give me a moment so that you guys can see. Okay, while I enlarge the picture, you guys tell me how many liters of water you drank today. How many liters of water you drank today? Is the picture enlarged? See, as I tell my child, and I tell you guys also, it is very important to drink good amount of fluids. Fluids are juices. Avoid sugary drinks. Water is very important for health. Okay, drink good amount of water. It keeps your skin very fresh, glowing. Okay, so I think the picture is enlarged. About it is enlarged. So we were talking about the three parts of the sternum. Manubrium sterni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഈ മേലത്തെ ഭാഗം, the upper thick broad part of the sternum, this part. Okay, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Manubrium sterni എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, and this long or largest part of the sternum, this part that I am highlighting, I am drawing now, this part, okay, that is called as the body of the sternum. അതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം. പിന്നെ ഇതൊരു പോയിന്റഡ് എൻഡ് കണ്ടോ, അതാണ് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്.
Once more, what are the three parts of the sternum? The upper broad part, that is thick broad part, that is the manubrium sterni. You guys can see it. Then we have got the body of the sternum, which is the largest part of the sternum, and താഴെ ഒരു pointed tip കണ്ടോ? That is called as a xiphoid process. This much clear. Okay. So if you tell this much to the examiner will be like, okay, this boy or girl knows sternum. Remember how to hold it in the anatomical position. Remember that sternum നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ this pointed end, you can see, right? This pointed end, it should be directed downwards. ആ pointed end നിങ്ങൾ മേലെ പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സാമിനറിൻ്റെ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ചിലപ്പം നേരെ തിരിച്ചാവും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അല്ല, 4th ഇയറിൽ എക്സ്റേ, എന്നോടല്ല, എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനോട് എക്സ്റേ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എക്സ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ തല തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വായിച്ചു. കാരണം ഈ എന്താണ് എക്സ്റേ എന്നുള്ളതെന്ന് നേരത്തെ വന്ന പിള്ളേർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നേരെ തല തിരിച്ച് പിടിച്ച് വായിച്ചു. പാസ്സാക്കി, ബിക്കോസ് ദി എക്സാമിനർ വാസ് സോ ജനറസ്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പോയിന്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. തിക്ക് ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി അപ്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ അനാറ്റമി മോസ്റ്റ്ലി അല്ല, ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ ദ ബാച്ചസ്. അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ടു സീ a lot of funny things. See, life is never going to be boring in medical field. Trust me on that. It's going to be amazing as you progress. The upper part is thick and broad. Okay, and the anterior part of the sternum, it is rough and convex. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേർണം എടുത്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, റിഡ്ജസ്, റഫ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം, ഇറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കോൺകേവ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹോൾഡ് ദ sternum. 3 parts: manubrium sterni, body of the sternum, xiphoid process. This much clear. Now let us start with manubrium sterni. Okay, you can see, okay, ee picture la nalla clear aayita they have highlighted the 3 parts. One second. inde purathu ഓക്കെ, വലുതായില്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റേർണം, ദിസ് മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണായി, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കളർ മാറ്റട്ടെ. മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണായി, ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് 4 borders. Quadri എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. It has 4 borders. It has got a, look here, superior border. So it has got a superior border. Manubrium sterni, that is a part that we are discussing now. Okay, so it has got a superior border. It has got an inferior border. Okay, it has got lateral 2 borders. Okay, right and left borders, lateral 2 borders. അപ്പോൾ 4 borders ഉണ്ട് manubrium sterniക്ക്. Okay, and it has got 2 surfaces, anterior surface, posterior surface. And remember, the superior border of the manubrium sterni, superior border എവിടെയാണ്? ഇതാണ് superior border of the manubrium sterni. And the central part, can you see a depression? Depression കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ central part, ഇതാണ് central part. Can you see a depression? സോ അതിനെയാണ് ഞാൻ സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ നോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജുഗുലർ നോച്ച് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് പറയാ? സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ. ഓക്കെ, സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ നോച്ച് ഓർ ജുഗുലർ നോച്ച്. ഈ നോച്ചിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ നോച്ച്? നോച്ച് മീൻസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ എ ബോൺ. ഒരു ബോണിൽ നിങ്ങളൊരു ഡിപ്രഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഞാൻ നോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ യു നോ വാട്ട് ഇസ് സുപ്പീരിയർ ബോർഡറിൽ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ഇതാ ഈ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടോ, അതാണ് എന്ത്? ജുഗുലർ നോച്ച് ഓർ സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ നോച്ച്. ഓൺ ഐദർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ നോച്ച്, ഓക്കെ, ഓൺ ഐദർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സുപ്രാസ്റ്റേർണൽ നോച്ച് you can see other depressions. കണ്ടോ,
കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഐ കനോട്ട് സീ ഹൗ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് ബീങ്, യു ക്യാൻ സീ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് പോയിന്റഡ്. സി, വേറെ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ സുപ്രാസ്റ്റേണൽ നോച്ചിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ? ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ച് എന്ന് പറയാം. Why so? Because it is very simple. The clavicles, okay, the clavicles, they come and get attached in the clavicular notch. That is why it is called as, that is why the name clavicular notch. Clavicles in the medial part എവിടെയാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്? ഈ ഭാഗത്താണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? clavicular notch എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And when, remember this point, clavicle, okay, they will come and join with this part to form which joint? To form which joint? Very good. Sternoclavicular joint. What is it? So the joint that is formed here, okay, between the clavicle and the sternum, okay, this clavicular notch of the sternum, ആ jointനെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്? Sternoclavicular joint. Very simple. Okay. Now look here. Again. ഈ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട്, ഈ പിക്ചറിൽ 3D പിക്ചർ അല്ല, ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് ഇമാജിൻ സി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, ഓക്കെ, ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ചിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ഇൻഫീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിപ്രഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫാസറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഫാസറ്റ്സ്, FACETS, ഫാസറ്റ്സ്. ബേസിക്കലി അതും ഡിപ്രഷൻസ് ആണ്, ലാറ്ററൽ ഫാസറ്റ്സ്. അപ്പം ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേർണം ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു, ഇല്ലേ? മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണയിലുണ്ട്, ബോഡിയിലുണ്ട്. ദിസ് ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം, ഈ ഭാഗമാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം, ഇത്രയും ഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫാസറ്റ്സ്, ലാറ്ററൽ ഫാസറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാസറ്റ്സിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫാസറ്റ്സ്? Facets mean ഒരു ബോണിൽ if there is a depression, no, I would say facet means it is an area in the bone where a different bone or a cartilage will come and join to form a joint. ആ ഒരു സ്പേസിനെ, ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് ഞാൻ ഫാസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫാസറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബോണിൽ ഞാൻ, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫാസറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോണിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏരിയ ഇൻ ദാറ്റ് ബോൺ വെയർ അനദർ ബോൺ ഓർ എ കാർട്ടിലേജ് വിൽ കം ആൻഡ് ജോയിൻ ടു ഫോം എ ജോയിൻറ്റ്. ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് ഞാൻ ഫാസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോച്ച് എന്താണ്? നോച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ബോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് നോച്ച്. ഫൈൻ. One second, guys. Okay, now my doubt is a point മനസ്സിലായി. It's very important that you have to know what is facet, what is notch. Notch എന്താണ്? ഒരു ബോണിലെ ഡിപ്രഷനെയാണ് ഞാൻ നോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Facet, see, more than a depression, I told you, it is an area where another bone or cartilage will join to form a joint. That is a facet. അപ്പോൾ if you have listened very carefully, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ലോജിക് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനാണെങ്കിൽ മിസ്സേ, അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ച്, സി, ഈ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ചിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ലാവിക്കിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബോൺ വിൽ കം ആൻഡ് ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയർ, അല്ലേ? എ ബോൺ ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ച്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ബോൺ വേറൊരു ബോണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഫാസറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതിനെ ക്ലാവിക്കുലർ ഫാസറ്റ് എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്? അല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഫാസറ്റ്, അനാറ്റമി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഫാസറ്റ് ഇസ് ഫാസറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കും, യൂഷ്വലി. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ക്ലാവിക്കിൾ വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേർണം കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കൂ, ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഭാഗത്തിന്, ഒരു ബോണിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെ ഞാൻ ഫാസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേറൊരു ബോണോ കാർട്ടിലേജോ ആ ഭാഗത്ത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ടു ഫോം എ ജോയിൻറ്റ്. എങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു ഏരിയനെ ഞാൻ ഫാസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ.
വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഫാസറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. പക്ഷേ ഈ ക്ലാവിക്കുലർ നോച്ച് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്ലാറ്റ്. ഓക്കെ, സ്ലൈറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. So that is why I call it as a notch, clavicular notch. Okay, so remember that you have got the suprasternal notch ഉണ്ട്, clavicular notch ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയും lateral inferior ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, facets ഉണ്ട്. Now see, manubrium sterni, okay, this top bone, this bone. I hope all of you understood. This is the manubrium sterni. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഫാസറ്റ്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് രണ്ട് വശത്ത്. സി ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സുപ്പീരിയർ ഫാസറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഭാഗം ഓഫ് ദി മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണി അല്ലെ, ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫാസറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ദ സുപ്പീരിയർ ഫാസറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഈ മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ സുപ്പീരിയർ ഫാസറ്റ്, ഓക്കെ, ആ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഫാസറ്റ്, ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ്. ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കൂ. മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണൈൻ്റെ ഈ ലോവർ പാർട്ട്, ഈ ഭാഗം ലോവർ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാസറ്റ് അല്ല, അവിടെ ഒരു ഡെമി ഫാസറ്റ് കാണാം. ഡെമി ഫാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പിക്ചർ ലാറ്ററൽ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ലുക്ക് ഹിയർ, ഇത് ലാറ്ററൽ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റേർണത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണൈ, ഇത് ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം. അപ്പോൾ മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണൈൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ, അതാണ് നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ ഫാസറ്റ്, ആദ്യം കാണുന്ന ഫാസറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണൈൻ്റെ ലോവർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ഫാസറ്റും കൂടെ കാണാം. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാസറ്റ് അല്ല, അത് ഫാസറ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെമി ഫാസറ്റ്. ഓക്കെ, അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാസറ്റ് അല്ല. മാനുബ്രിയം സ്റ്റേർണൈൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടിൽ നമുക്കൊരു ഫാസറ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ആ മറ്റേ പകുതി വരുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡെമി ഫാസറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാസറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഏരിയനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ, ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്ത്, ഓക്കെ, ദർ ആർ ടു ഡെമി ഫാസറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഫാസറ്റ്സ് ആണ് ടു ഫോം എ full facet. And at this region, very important, look here, at this region the second costal cartilage is attached. At this region the second costal cartilage is attached. Now this manubrium sterni, okay, it attaches with the body. This is the manubrium sterni. Okay, this is the body of the sternum. Okay, so manubrium sterni attaches with the body of the sternum. Okay, and ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. manubrium sterni and the body of the sternum, they join together and ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ജോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എന്താ വിളിക്കുന്നതിന്? manubriosternal joint. What is it? Manubriosternal joint. Very important. The lateral view il ee bhagam where the manubrium joins with the body of the sternum, that joint is called as manubriosternal joint. അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ആ ജോയിൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേർണം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബോൺ അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കേവ് ഉണ്ട്. എവിടെയാ കേവ് എന്നറിയോ? ഈ മാനുബ്രിയോസ്റ്റേർണൽ ജോയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേവ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Angle of Lewis. So there was one anatomist called as Anton Louis, French anatomist and surgeon ആയിരുന്നു. He described the importance of this angle, sternal angle എന്ന് പറയും. ഈ മാനുബ്രിയോസ്റ്റേർണൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേർണൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ലൂയി എന്ന് വിളിക്കാം.
അതിന് ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു അനാറ്റമിസ്റ്റ് ആണ്, കോൾഡ് ആസ് ലൂയി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ നെയിം ആംഗിൾ ഓഫ് ലൂയി. Yeah, in olden days, if they had Instagram, Facebook, YouTube, I don't think they would have discovered all these. Do you guys think? Because now we all are so occupied in social media that ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ I read a news clip which says that human brains are dying. In the sense, their ability to think, it is getting deteriorated. That is because of constant reel watching and lot of screen time. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. Okay, I think Elon Musk is the only person who's working really hard these days, and me myself. Guys, so this is Manobrium sternized. This is a sternal angle. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, see, it is at this angle where the trachea bifurcates or divides into right and left bronchi. Again, now we are talking about the clinical significance of sternal angle. ഈ sternal angle-ന്റെ clinical significance എന്താ? ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം, see, if you go deep down at this area, ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രാക്കിയ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഓക്കെ. 2, ദി ആർച്ച് ഓഫ് അയോട്ട തുടങ്ങുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഭാഗത്താണ്, സ്റ്റേർണൽ ആംഗിളിലാണ്. അസെൻഡിങ് അയോട്ട സ്റ്റോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേർണൽ ആംഗിളിലാണ്. ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേർണൽ ആംഗിൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. പിന്നെ ദ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പെരികാർഡിയം, ദ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് ദിസ് ഏരിയ, സ്റ്റേർണൽ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ കുറേ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് sternal angle. Okay, so we have learned about Manobrium sterni. Coming down to the body of the sternum. Okay, just a moment. This is the body of the sternum. Okay guys, the body of the sternum, it is the largest part of the sternum. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ബോഡി പാർട്ട്, ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു? ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സി ഈ ഫാസറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ ഫാസറ്റ്സിലാണ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണത്തിൽ, ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ഫാസറ്റ് അതൊരു ഡെമി ഫാസറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു. അതിനുശേഷം 3rd, 4th, 5th and 6th costal cartilages, they get attached, okay, and 7th costal cartilage, okay, that gets attached to the lower part of the body of the sternum, 7th costal cartilage. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണത്തിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫാസറ്റ് അതും ഒരു ഡെമി ഫാസറ്റ് ആണ്. ഈ സിഫി സ്റ്റേർണം ഇല്ലേ, സിഫി സ്റ്റേർണത്തിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് ഫോംസ് അനദർ ഡെമി ഫാസറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ 7th കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്ത് എന്ത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു? കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു. സോ ദ ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഹിയർ between the body of the sternum and the costal cartilage, the joint that is formed at this region, അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്റ്റേർണോകോസ്റ്റൽ ജോയിന്റ്. എന്താണ്? സ്റ്റേർണോകോസ്റ്റൽ ജോയിന്റ്, the joint between the lateral side of the sternum and the costal cartilage, അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്റ്റേർണോകോസ്റ്റൽ ജോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ 2 ജോയിന്റ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ? മാനോബ്രിയം സ്റ്റേർണയും ബോഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണവും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നു ടു ഫോം വിച്ച് ജോയിൻറ്റ്? മാനോബ്രിയോ സ്റ്റേർണൽ ജോയിൻറ്റ്. ഈ ലാറ്ററൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേർണവും കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസും ജോയിൻ ആവുന്നു. ആൻഡ് ഈ ജോയിൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്റ്റേർണോകോസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ്. നൗ റിമെമ്പർ, ഏറ്റവും ആ പോയിൻറ്റഡ് ഏരിയ കണ്ടോ?
അതിനെയാണ് ഞാൻ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ again the body of the sternum, okay, and the xiphoid process, they will join together to form a joint called as xiphisternal joint. What is it? Xiphisternal joint. Okay, so these are the joints associated with the sternum. Now moving on to clinical significance. Can you name this condition where there is depression in the chest? The sternum has gone deep inside. This is a congenital anomaly. But sternum has gone deep inside. There is overcrowding of the ribs. This is funnel chest. Like a funnel it is looking, no? Funnel chest. It is called as pectus excavator. Okay. So this is one clinical anatomy. One condition where the sternum is too deep inside. A congenital anomaly. Okay. And during road traffic accidents, if sternum is fractured, sternum is very closely attached to the aorta. It is attached to the heart. So our structures are damaged. Okay. And when you talk, or if you get sternum as your theory paper question, you have to write about the ossification centers and few points about the muscle attachments of sternum. Okay, and then you can wrap up the topic. So that is it about sternum. I'll see you all in the next class. Stay blessed, stay happy, and see you all. Bye bye.